سیاستدان کی قید میں رہنے کا ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں اختلاف ہو تو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کریں. اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں برخوردارو، کتنا خوبصورت موسم ہو گیا ہوا ہے، تو اٹھ جاؤ. اگر خوبصورت صحت کرنی ہے تو پھر پارک میں آؤ، ورزشیں کرو، جاگنگ کرو، تیز واک کرو. تو پاکستان کی صحت اگر صحیح کرنی ہے تو پھر آئین پر چلو. اگر آئین پر چلو گے تو پھر پاکستان کی صحت صحیح ہوگی. اب سب کہہ رہے ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی شعور ہے نا، جن کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو الیکشن کیسے ہوا ہے. اب فضل الرحمان بھی کھل کر سامنے آ گئے. فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے کہ اس کو رہا بھی کرو اور اس کا مینڈیٹ بھی واپس کرو، اور اس کو جتنی بھی سیٹیں، وہ 200 کے تقریباً قریب ہیں، 200 سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں، اگر آپ اس کا نشان بلہ برقرار رہنے دیتے تھے. عاصم منیر صاحب، آپ کو پاکستان کی صحت کے بارے میں بالکل آپ بہت پیچھے ہیں. صرف اپنی صحت کا آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ اس میں بھی آپ پھنس جائیں گے. اب وقت نزدیک ہے آپ کی صحت خراب ہونے کا. جیسے باجوہ صاحب دیکھ لو، اب صحت بھی خراب ہے، ماحول بھی خراب ہے ان کا. پاکستان میں پوری دنیا میں کدھر پھریں گے وہ؟ اور جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کی دنیا میں حقیقت ہوتی ہے، قبر میں بھی حقیقت ہوتی ہے، حشر میں بھی حقیقت ہوتی ہے، وغیرہ وہ زیرو ہوتا ہے، دنیا میں بھی زیرو. اب تو صرف ریٹائرڈ ہونے والے ہیں. عاصم منیر صاحب، فضل الرحمان کی بات مان لیں. ہم فضل الرحمان کی بات کو دہرا رہے ہیں. ہم اپنے سے کیا لفظ کہنے ہیں، کچھ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں. یہ فضل الرحمان صاحب کے تقریر دہرا رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دو. اب جن کو حکومت آپ نے سونپی ہے نا، وہ بھی کچھ مہینوں کے بعد کہیں گے کہ حق تو اس کا تھا. تو ہم نے چھین کر یہ بڑی غلطی کر دی ہے. تو آپ غلطی کیا، آپ تو غلطان کر رہے ہیں. ان غلطان کا آپ کو پھر نتیجہ ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور ملے گا. تو عاصم منیر صاحب، ابھی بھی ہم تو دعا کرتے ہیں آپ کے، یا اللہ ہم مجھے بھی ہدایت دے دے اور سب کو ہدایت دے دے، تاکہ ان کی بھی صحت صحیح رہے، بیماریوں سے یہ بھی بچ جائیں. وگرنہ جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر. اللہ پھر پکڑ لیتا ہے، جسموں کو پکڑ لیتا ہے. تو باجوہ صاحب کی طرف بھی آپ غور کر لیں، تو اپنی طرف بھی غور کریں گے ابھی تو اللہ معاف کر دے گا، وگرنہ جکڑے جائیں گے، ہم جکڑے جائیں گے. چلو دوستو، پارک میں آ جاؤ، ہم اپنی صحت صحیح کریں. پاکستان کی صحت ہمارے بڑوں نے کب صحیح ہونے دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس 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 طریقے کو اپنایا گیا، کہاں کہاں پر کیسے کیسے طریقے اپنائے گئے، کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا، آپ کے لیے خطرہ ہے، گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سارے وہی حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف اتھارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں.
फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा हूँ, गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा, मैंने कहा। तो मैं तो किसी सियासतदान के जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना, फिर तस्लीम करें कि कौम ने बागियों को वोट दिया है जी। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं, और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जम कर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी मौलाना साहब सिस्टम से बाहर हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप किसी न किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा भी हैं, यानी गवर्नर साहब मौजूद हैं और आप तो फिर असेंबलियों में भी जाएंगे। जब आप असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका वो जो बाहर एक एहतजाज है उसकी फिर क्या वो कर रहे थे? 2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असेंबली में भी थे और हमने कहा कि गलत है, मुस्लिम लीग भी असेंबली में थी और कहती थी कि गलत है, पीपल्स पार्टी भी असेंबली में थी और कह रहे थे कि धांधली हुई है, शरपा खान भी असेंबली में थे कोई यहाँ सूबाई में, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत हुआ है जी। तो तमाम पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ था, आज क्यों मौक़िफ़ तब्दील हो गया है, यही तो हमारा सवाल है जी। तकरीबन यही मैंडेट सबको मिला है, तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है, तो हमने अपना तसल्सल बरकरार रखा हुआ है। इस किस्म का तजर्बा आपके नुमात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे और इसको ना कर दे? ये न पूछो, काम ख़राब है बहुत ज़्यादा जी। थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बाएं बाजू की तरफ ही देखें, आपका सारा रुख दाएं बाजू की तरफ है। मैं वैसे भी थोड़ा सा बाएं बाजू वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें दो किस्म की राय है। एक राय तो ये है कि शायद आप इस मर्तबा, हालांकि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर, मैं भी सुलझा हुआ मंजा हुआ हूँ। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, तो आप मरकज़ में भी हमें नजर नहीं आ रहे सेटअप में, और बलूचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, आप वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक तो ये, दूसरा ये कि जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है और बाकी पूरे पाकिस्तान को आप दुश्मन बना के बैठ गए, तो ये कैसी? ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं, और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जम कर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। आपने तो बड़े बड़े जलसे किए हुए थे इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े जलसे पे आपने हमने किए हुए थे, सारे सीनियर बैठे थे, और आपने उससे कुछ दिन पहले कहा भी था कि बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं, मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद है, जब बीडी सिस्टम का इलेक्शन था, और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साहब की। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, यानी इसमें फ़ौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक़ में आए हैं जो इलेक्शन में नज़र ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग, वो कामयाब हो गए। आप खुद ज़रा अंदाज़ा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे, मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना,
اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا. پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا جی اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. تسلیم کریں پھر اس بات کو جی. پھر شرمانا کس چیز سے ہے جی؟ مولانا صاحب انتخابات 2024 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ 5 سال بعد ہی ہوں گے. اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الیکشن کا. ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں.